So good afternoon to all. Am I audible? Yes, Megha, am I audible? Yes, ma'am. Okay. We'll start with the lecture. How was the paper? Any query in the paper? Any query in the paper? क्या क्वेश्चन समजला नाही, हा आला नाही, MCQ? Yes? Sakshi? Ma'am, no, No query? oh, ma'am. Okay. Solve full paper? Yes, ma'am. Okay. No problem. Rupam? Rupam? Yes, ma'am. Any query in the paper? No, ma'am, it was good. Hmm? No, ma'am. No query. Okay. Okay, we start with our lecture. In the last lecture, we have started with our new chapter, that is the chapter number 4, and we have discussed about what we mean by register. Then we have compared a combinational circuit with a sequential. Then we have discussed about difference between asynchronous and the synchronous also. Yes. Then as we discussed about a register, then we discussed about the different types of the register. Yes, serial in, serial out, serial in, parallel in, serial out, parallel out. Then shifting the data left side, shifting the data right side in the serial in, serial out. Okay, in this way, actually there are 4 types. But if I'll take the shifting from the left to right and right to left, there are 6 different types of the operations for the shift register. Okay, with the help of blocks, we have discussed that. Today, we are going to discuss all these types of shift registers with the help of flip-flops. And very simple flip-flop we are going to use for this, that is a D-type flip-flop. Okay, before start of that operation, we'll discuss D-type flip-flop, because once you'll understand the D-type flip-flop, it will be easy to understand the all the type of operations for the shift register. Okay, D-type flip-flop काय है? D-type flip-flop is called as a delay flip-flop or a data flip-flop. Why it is called as a delay flip-flop or the data flip-flop? First, delay means after giving the clock pulse, data will be available on a output line. Okay, then depending on how much you have given a delay or the clock pulse, कितीची दिली आहे, based on the data will be shifted on the output line, so it is called as a delay flip-flop. What is called as a data flip-flop? Data means same data whatever you are going to give at the input side, same I will get after application of the क्लॉक पल्स. मग सेम डेटा मिळतो आपल्याला आउटपुट मध्ये. अदर फ्लिप फ्लॉपला तसं होत नाही. अदर फ्लिप फ्लॉप ट्रूथ टेबल इज डिफरंट. डेटा फ्लिप फ्लॉपचं ट्रूथ टेबल काय आहे? विच वर डेटा आय एम गोइंग टू गिव्ह टू द इनपुट आफ्टर application of the clock pulse, same data will be available on the output. So it is called as a data flip flop or a delay flip flop. Then for understanding all the different types of the shift operation of the shift registers, we are going to use the same flip flop. Okay, I'll share the whiteboard. It will be easy to understand you. Just a minute. Okay, whiteboard is visible. Whiteboard is visible. Yes, Audumbar. Yes, ma'am. Okay.
In the last lecture, as we discussed about the different types, first I will explain that, and then we will go to the main operations or the main diagram for that. Okay, first one is serial in, serial out. पहिला होता serial in, serial out म्हणजे सिरियली डेटा द्यायचा आणि सिरियली डेटा आउटपुट लाईनला घ्यायचा. That is serial in, serial out. Okay, this type of diagram I have drawn. Okay, these four are the nothing but a flip flop. हा पहिला flip flop आहे, दुसरा flip flop आहे, this is third number flip flop, this is the fourth number flip flop. Serial म्हणजे डेटा इथे द्यायचा. For every flip flop we are going to give a clock pulse differently, and here it is we are going to give the data. Here it is. Clock pulse प्रत्येकाला वेगवेगळी आहे, but same clock pulse we are going to give. This is a synchronous type. म्हणजे at a time we are going to give a clock pulse to all the flip flops. Already we have discussed about what is the difference between synchronous and the asynchronous flip flop. Yes. Then this is the serial in, serial out. Second वाला कुठला होता? Serial in, parallel out. Okay, serial in, parallel out again. These four blocks I am going to use. It means that I am going to use a 4 flip flop. तुम्ही मला मॅडम नेहमी 4 फ्लिप फ्लॉप्स का घेतात? इट इज नॉट लाईक दॅट. तुम्ही 5 पण घेऊ शकता, 3 पण घेऊ शकता. फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज डायग्राम वी हॅव ड्रॉन फॉर द 4 बिट. ओके, 4 फ्लिप फ्लॉप साठी. दिस इज फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकंड फ्लिप फ्लॉप, थर्ड अँड द फोर्थ फ्लिप फ्लॉप. सिरियली आय एम गोइंग टू गिव्ह अ डेटा. पूर्ण फ्लिप फ्लॉप दिला, क्लॉक पल्स दिल्यानंतर हा डेटा इथे शिफ्ट होणार आहे, हा डेटा इथे शिफ्ट होणार आहे, हा डेटा इथे शिफ्ट होणार आहे. बट at the time of taking the output, I am going to take it from the particular flip flops output. म्हणजे ह्याच्या आउटपुट न घेणार, ह्याचा पहिल्याच्या आउटपुटला, दुसऱ्याच्या आउटपुटला, तिसऱ्याचा आउटपुट आणि फोर्थ वाला आउटपुट. सो दिस इज नथिंग बट अ पॅरलल आउटपुट. सिरियल इनपुट म्हणजे एक ऍट अ टाइम एक एक द्यायचा. शिफ्टिंग केल्यानंतर काय, तर घेताना आउटपुट पॅरलली ऍट अ टाइम घ्यायचं. सिरियल इन, सिरियल आउट मध्ये काय आहे, डेटा सिरियलीच द्यायचा आणि घेताना लास्ट फ्लिप फ्लॉप मधूनच आउटपुटला डेटा द्यायचा. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला हे क्वेश्चन विचारले जातात. हे टाइप्स आहेत ना, 4 टाइपवर तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला क्वेश्चन विचारले जातात. ओके, हिअर इट इज. फर्स्ट क्वेश्चन इज सिरियल इन, सिरियल आउट मध्ये तुम्ही डेटा कोणत्या फ्लिप फ्लॉप मधून घेता आउटपुटला? तर लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो असतो त्याच्यातून आपण डेटा आउट मध्ये घेतो, डेटा आउटपुटला घेतो. सिरियल इन, पॅरलल आउट मध्ये एव्हरी फ्लिप फ्लॉपच्या आउटपुट पासून आपण डेटा घेत असतो. ओके, नेक्स्ट पॅरलल इन, पॅरलल आउट. डेटा पॅरलल इनपुटला द्यायचा, पॅरलल आउटपुटला घ्यायचा. सी, फॉर दिस देर इज अ नो शिफ्टिंग. पॅरलल इन, पॅरलल आउट मध्ये काय होतं, डेटा पॅरलल इनला द्यायचा आणि त्याच फ्लिप फ्लॉप मधून आउटपुटला घ्यायचा डेटा. मग जरी शिफ्टिंग होत नसलं तरी ह्या फ्लिप फ्लॉपला, ह्या टाइपला म्हणायचंय की शिफ्ट रजिस्टर असं म्हणतात. पॅरलल इन, पॅरलल आउट शिफ्ट टाइप ऑफ रजिस्टर. डेटा शिफ्ट होत नाही एका फ्लिप फ्लॉप मधून दुसऱ्या फ्लिप फ्लॉप मध्ये, स्टिल इट इज कॉल्ड एज अ शिफ्ट रजिस्टर बिकॉज वी आर शिफ्टिंग द डेटा फ्रॉम इनपुट लाईन टू द आउटपुट लाईन. इनपुट मध्ये असलेला डेटा मला आउटपुट लाईनवर प्रोड्यूस होतो, म्हणून त्याला शिफ्ट रजिस्टर असं म्हटलं जातं. ऍक्च्युअली वी आर नॉट शिफ्टिंग any data from one flip flop to the other flip flop in the parallel in, parallel out. ओके, तुम्हाला ट्रू फ्लोवल्सला पण हे क्वेश्चन विचारू शकतात. पॅरलल इन, पॅरलल आउट मध्ये डेटा कसा दिला जातो आणि कसा घेतला जातो आउटपुट मध्ये. देन व्हाय इट इज कॉल्ड एज द पॅरलल इन, पॅरलल आउट मध्ये डेटा शिफ्टिंग होत नाही तर व्हाय इट इज कॉल्ड एज द शिफ्ट रजिस्टर टाइप ऑफ फ्लिप पॅरलल इन, पॅरलल आउट. Means here it is, we can see in this way, data is shifted from input line to the output line, so it is called as the shift register parallel in, parallel out. Okay, तर डेटा कसा द्यायचा, इथे एक डेटा द्यायचा, इथे द्यायचा, दुसऱ्या फ्लिप फ्लॉपला द्यायचा, तिसऱ्याला द्यायचा, चौथ्याला द्यायचा. आफ्टर गिव्हिंग क्लॉक पल्स डेटा विल बी अवेलेबल ऑन आउटपुट लाईन्स. It is a parallel in, parallel out. Okay, and the last one is parallel in, serial out. As its name implies, parallelly I am going to give input. Parallelly data द्यायचा त्याला. Okay, here it is. I'll draw the diagram. First flip flop, second flip flop, third flip flop, and fourth flip flop. Parallelly means at a time I am going to give the inputs. Yes, and output last flip flop मधूनच घेणार आहे. तुम्ही एवढं ह्याच्यावरून लक्षात ठेवू शकता त्या नावावरून. पण पॅरलल इन म्हणजे इनपुटला डेटा द्यायचा, पॅरलल आउट
At a time, I'm going to get the data from every flip-flop. Parallel out. Serial out. Serial out means we're going to take a data from the last flip-flop itself only, कारण serial out म्हणजे वन बीटच असतो. देताना पण वन बीटच द्यायचा, घेताना पण वन बीटच घ्यायचा. Parallel in parallel out मध्ये कसं at a time you're going to give the data and at a time I'm going to take it out. ठीक आहे. Then based on the name you can remember the type of operation. Now this we are going to discuss in a detail with the help of the flip flop. पहिला आपण डिस्कस करणार आहे याच्यामधला serial in serial out. First serial in serial out. As I told you, very simple flip flop we are going to use for understanding purpose of that operation. That is a data flip flop. I'll draw the diagram for this. Okay, depending on the how many bits you want to shift, you can use that many flip-flops. Okay, common conventional diagram explain करताना always we are going to use a 4 bit. 4 bits आपण वापर करणार आहे. ठीक आहे, so 4 flip-flops. 4 bit means 4 flip-flops. As we know that एक bit store करायला आपल्याला एक flip-flop लागतो. मग 4 bit म्हटल्यावर किती लागतील? 4 bit means 4 flip-flops are required. So I have drawn here. कुठला फ्लिप फ्लॉप आहे हा? डी फ्लिप फ्लॉप ला. सो हियर इट इज D1, here it is D2, then D3. Okay, the next one is a D4 flip. Okay, fourth flip flop आहे. Then serial input द्यायचं मला. I want to shift the data, so serial input चं हे ह्याचा आउटपुट ह्याच्या इनपुटला, ह्याचा आउटपुट ह्याच्या इनपुटला, कारण मला डेटा पण सिरियली आउटपुट मध्ये घ्यायचा आहे. आउटपुट ह्याच्या इनपुटला आणि त्याचं फायनली सिरियल आउट इज देअर. ओके, देन विदाउट क्लॉक पल्स फ्लिप फ्लॉप विल नॉट वर्क, सो आय विल गिव्ह अ क्लॉक पल्स. सेम क्लॉक पल्स आय एम गोइंग टू यूज इट फॉर ऑल. ऍट ए टाइम वर्क करणार आहेत ते. Actually, direct available diagram is available with me in a PDF, but as all of you are told, please explain on a whiteboard. So here it is. It will take a time for drawing the diagram. Here it is. This is nothing but your input. हे म्हणजे काय आहे तुमचं input. What about this? This is your clock pulse. Okay. D1, D2, D3, D4. Let me once again tell you how many bits data you want to transfer. Okay, that many bits, that many flip-flop we are supposed to use. 4 bit 4 वापरले मी ह्याच्यामध्ये. 1 bit at a time. सिरियल इनपुट मध्ये आपण 1 बीट ऍट ए टाइम इनपुटला देऊ शकतो. आउटपुट मध्ये सिरियल आउटपुट मध्ये 1 बीट ऍट ए टाइम आउटपुटला देऊ शकतो आपण. ठीक आहे. हिअर इट इज. दिस इज नथिंग बट अ Q1 आउटपुट. दिस इज द Q2. This is the Q3. This is the Q4. Now, what I will do, I'll consider the data 1. मला एक डेटा आहे 1. आता माहिती आपल्याला डिजिटल मध्ये 1 किंवा 0 पण ट्रान्सफर करू शकतो. But for understanding the operation, I'll consider that 1 I want to transfer. ठीक आहे. What I will do, मी D flip flop ला 1 इनपुट दिलं इथं. And I will apply clock pulse. ओके, पहिल्यांदा माझं काय आउटपुटला डेटा इथं मी लिहिते Q1, Q2, okay, then this one is Q3, this one is my Q4. Okay, then पहिल्यांदा काय होतं, तर Q1 चा आउटपुट आपण नेहमी काय अज्युम करतो, Q1, Q2, Q3, Q4, always we are assuming that 0, 0, 0, 0. What I will do afterwards, once I will give an input as a 1 and clock pulse 1 दिली मी, सॉरी क्लॉक पल्स दिली मी आणि 1 इनपुटला दिलं. व्हॉट विल हॅपन? सांगा मला. Q1, Q2, Q3 आणि Q4 चा आउटपुट काय येईल? येस, ऑल ऑफ अंडरस्टँड क्वेश्चन. अर्लियर डेटा फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप, त्या D1 चा डेटा म्हणजे Q1 काय येतं 0 आहे, Q2 इज 0, आय राईट हिअर ऑल्सो 0, 0, 0 and 0. ठीक आहे. आय हॅव गिवन 1 इनपुट and I have applied a clock pulse.
मग Q1 ला काय असेल, Q2 ला काय असेल, Q3 ला काय असेल आणि Q4 ला काय असेल? येस. ओके. व्हेरी करेक्ट प्रतिभा. व्हेरी करेक्ट आन्सर. आन्सर इज 1, 0, 0 अँड 0. बघा काय झालं याच्यामध्ये. आय हॅव अप्लाइड फर्स्ट क्लॉक पल्स. आय हॅव गिवन डेटा 1 टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. D1 ला मी 1 दिले. What will happen after application of the clock pulse? Data will be available on the output lines of the first flip flop. पहिल्या फ्लिप फ्लॉपच्या आउटपुट लाईनला तो प्रोड्यूस होईल डेटा. म्हणजे इथं काय होईल, इथं 1 येईल, इथं 0, कारण इथं D2 ला पहिलं काय अझ्युम केलं होतं मी, 0च होतं ना, तिथं काय डेटा दिलेला नाही आपण. 0, 0, 0 तसाच. ओके. देन आय विल अप्लाय अनादर क्लॉक पल्स. आता मी अजून एक क्लॉक पल्स अप्लाय केली, पण इथं डेटा काही दिला नाही. इथं डेटा काही देणार नाहीये मी. दिला नाही याचा अर्थ आपला डेटा काय असतो, 0च असतो असं अज्युम करतो आपण. ठीक आहे. आता काय होईल सांगा मला, नेक्स्ट सांगा मला काय होईल. हा 1 इथं आलेला आहे आता. इट मीन्स D2 ला इनपुट काय मिळालेलं, 1 मिळालेलं आहे. आय विल अप्लाय क्लॉक पल्स. व्हॉट विल बी द नेक्स्ट आउटपुट? Q1, Q2, Q3, Q4 काय असेल सांगा मला. येस, व्हेरी करेक्ट स्मिता. नो स्मिता. आय हॅव अप्लाइड 0. आय हॅव अप्लाइड 0. मी काहीच दिलेलं नाहीये. तो 1 आता पुढे गेलाय ना. प्रतिभा, युअर आन्सर इज करेक्ट. 0, 1, 0, 0. स्मिता, Yes, ma'am. it is not 1, 1, 0, 0. Okay. Yes, ma'am. And see how come it is? इथं मी 0 घेतलाय ना. पुन्हा जर मी 1 दिला असता तर मग इथं 1, इथं 1. सध्या मी 1च इनपुट दिले. मी 4 दिलेले वेगवेगळे देणार नाहीये मी, किंवा 2 देणार नाही. मी एकच 1 दिलाय, जे तुम्हाला की ऑपरेशन अंडरस्टँड व्हावं म्हणून मी एकच बिट घेतले. ठीक आहे. मग आन्सर काय येणार आहे तुमचं इथे, ऍज प्रतिभा अँड मीनल हॅज रिटन 0, 0, 0, 0. 1. Very correct. 0, 1, 0 and 0. Now Smita is correct. 0, 1, 0. तो 1 आहे, तो पुढे शिफ्ट होणार. मी नवीन डेटा सिरियल मध्ये दिलेला नाहीये, कारण हे पहिलंच ऑपरेशन आपण डिस्कस करतोय म्हणून एक बिटचं शिफ्टिंग सांगते मी तुम्हाला. ठीक आहे. देन आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ द क्लॉक पल्स, देन 0. नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिल्यावर 0, 0, 1, 0. व्हेरी करेक्ट. येस, व्हेरी करेक्ट. 0, 0, 1, 0 आणि फायनली 0, 0, 0, 0, 1. 1. व्हेरी करेक्ट. आता मला सांगा, हाऊ मेनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर 4 bit serial in serial out for shifting the data from first flip flop to the last flip flop? किती क्लॉक पल्स लागले आपल्याला? येस. 4. Yes, very correct. 4 clock pulses are required for shifting 1 bit data from first flip flop to the last flip flop. म्हणजे केवढे बीट आहेत, केवढे बीट आहेत आणि केवढे फ्लिप फ्लॉप आहेत. डिपेंडिंग ऑन दॅट यू आर सपोज टू फाइंड आउट द हाऊ मेनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड. आता मी अजून एक क्वेश्चन विचारते तुम्हाला. मला 4 बीटचा डेटा घेतलाय मी. 4 बीटचा डेटा 1, 0, 1, 0. पहिल्यांदा मी 0 देणार, मग मी 1 देणार, मग मी 0 देणार, मग मी 1 देणार. आय वॉन्ट टू टेक दिस 1. हा 1 हा लास्टला फ्लिप फ्लॉप यायला पाहिजे, इथं 1 यायला पाहिजे. किती क्लॉक पल्सेस लागतील? एक बिट ट्रान्सफर करायला किती लागले? हे 4. ओके. ह्याला एक त्याच्या बरोबर द्यायचंय, त्याच्या पुढे किती लागतील मला सांगता का? एनीवन कॅन कॅल्क्युलेट. शेवटचा जो 1 आहे तो शेवटच्या फ्लिप फ्लॉपला यायला पाहिजे. किती क्लॉक पल्सेस लागतील? तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला जातो MCQ मध्ये. हाऊ मेनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर 4 bit डेटा टू द लास्ट फ्लिप फ्लॉप? क्लॉक पल्सेस वर हा क्वेश्चन असतोच. बघा डेटा काय आहे, 1, 0, 1, 0. आणि हा पहिल्यांदा ट्रान्सफर करणार आहे मी, फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. आणि हा जो 1 आहे तो मला लास्ट फ्लिप फ्लॉपला हवाय.
म्हणजे सगळे शिफ्ट होऊन गेले पाहिजेत, सिरियल इन सिरियल आउट झालं पाहिजे. किती लागतील क्लॉक पल्सेस? एनीवन? Calculate it. It's very easy to calculate. Yes. Yes, Sakshi. Yes, ma'am. Yes. 4 clock pulses. How many clock pulses? How many clock pulses, Shreya? Priyanka? Anyone? Okay, 4 clock pulse, Pratibha. Okay, I'll explain. See here. Huh? मी आता फक्त चौकोन काढते, फुल फ्लिप फ्लॉप मध्ये नाही टाकत. तर हे 4 फ्लिप फ्लॉप आता तुम्हाला कळते. हे 4 ब्लॉक म्हणजे 4 फ्लिप फ्लॉप आहेत. 1, 2, 3 and 4. पहिल्यांदा ओके, पहिल्यांदा मी हा 0 ट्रान्सफर करणार. हा 0 इथं पुढे जायला 1 क्लॉक पल्स लागणार मला, म्हणजे 0 इथे येतोय. किंवा असं एक्सप्लेन करते मी तुम्हाला. पहिल्यांदा 0 दिला. अर्लियर डेटा इज 0, 0, 0, 0. हा पहिला 0 अप्लाय केला मी इथे. म्हणजे ही पहिली क्लॉक पल्स झाली. 0 अप्लाय केलं म्हणजे डेटा काय असणार आहे इथं? 0, 0, 0 आणि हा 0. 1 क्लॉक पल्स. आता ही दुसरी क्लॉक पल्स अप्लाय केली मी. 1 अप्लाय केलं. व्हॉट विल हॅपन? दिस 0 विल गेट शिफ्टेड हिअर. ओके, मग इथं माझं 1, 0, 0 and 0. आता मी काय करणार? हा 0 अप्लाय करणार आहे. थर्ड क्लॉक पल्स. बघा, जेवढ्या मी हा ड्रॉ केल्यात लाईन्स आहेत ना, एरोज आहेत, दॅट मेनी क्लॉक पल्सेस वी रिक्वायर्ड. ठीक आहे. थर्ड, व्हॉट विल हॅपन? आय एम गोइंग टू अप्लाय 0, 0. व्हॉट विल हॅपन? दिस 1 विल गेट शिफ्टेड. शिफ्ट होतंय ते 1. हा 0 इथे शिफ्ट होणार इथे, आणि हा 0 इकडे शिफ्ट होणार 0. झाले? 3 झाले. आता मला 1 हा फायनली द्यायचा आहे, हा इथे. व्हॉट विल हॅपन? मी 1 देते. हा 0 जो आहे तो पुढे शिफ्ट होईल, इथं 0 वाला. हा 1 आहे तो पुढे शिफ्ट होतो 1, आणि हा 0 आहे तो इथे शिफ्ट होतो. ठीक आहे. किती झाले? 4 क्लॉक पल्सेस. व्हॉट इज माय क्वेश्चन? बट 4 क्लॉक पल्सेस कधी लागतील? की डेटा स्टोअर करण्यासाठी. जर 4 बिटचा डेटा आहे 4 फ्लिप फ्लॉप मध्ये स्टोअर करायचा तर 4 क्लॉक पल्सेस लागतील. बट व्हॉट इज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज how many clock pulses are required for taking the data first, last bitचा जो डेटा आहे, हा 1 जो आहे, 1 आहे तो लास्ट मध्ये इथे यायला पाहिजे. इथं 1 यायला पाहिजे. किती लागतील आता कळते तुम्हाला? किती लागतील बघा. आता क्लॉक पल्स देणार मी, पण डेटा काहीच देणार नाही, कारण माझा नंबर ऑफ डेटा बिट्स संपलीत आता इथे. हा, येलो काहीच देणार नाही, म्हणजे 0 देणार. 0. मग हा 1 मला कुठं पाहिजे? इथं पाहिजे, लास्ट याला. एल शिफ्ट 1. हा 1 इथं आला, इथे आला. पुन्हा 0 इथे आला. हा 1 इथे आला. पण मला हा वाला 1 आहे तो शेवटी यायला पाहिजे. हा एक क्लॉक पल्स अप्लाय केली बघा मी. क्लॉक पल्स अप्लाय केल्याशिवाय कुठलाही डेटा शिफ्ट होणार नाही. नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाय केली. आय वॉन्ट टू शिफ्ट दिस 1 टू अप टू द लास्ट. मग नेक्स्ट क्लॉक पल्सला इथं 0, नवीन 0 आलेला. हा 0 इथं शिफ्ट झाला. हे 1 इथं आलं, आणि हे 0 इथं आलं. अजून शेवटच्या फ्लिप फ्लॉपला आला नाही येतो. मग मी अजून एक क्लॉक पल्स देणार. हे 0, हे 0. आता बघा, हा माझा 1 कुठं आला? हा जो शेवटचा 1 होता माझा तो पुढे येणार, इथं 0, आणि हा फायनली इथं आला 1.
माझा 1 मला लास्ट फ्लिप फ्लॉप मध्ये पाहिजे होता, तो Q4 ला. Q1, Q2, Q3, Q4. मग किती क्लॉक पल्सेस लागल्या बघा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It means that if I want to transfer the 4-bit data up to the last flip-flop, I required 7 clock pulses. तेव्हा मला तो फायनल याच्यावर मिळतो. आणि सगळेच आउट करायचे असले तर तो बाहेर घालवायचा आहे मला. आता तो मला बाहेर घालवायचा आहे. म्हणजे जसं पहिलंच होतं तसंच घ्यायचंय मला. अजून एक क्लॉक पल्स द्यावी लागेल मला. मग काय होईल? 0, 0, 0 अँड 0. म्हणजे जे आपलं पहिलं होतं इथं 0, 0, 0 तसंच इथं आलं. For that purpose, how many clock pulses are required? 8 clock pulses are required. प्रत्येक डेटा ट्रान्समिट करायला एक क्लॉक पल्स तर लागतेच लागते आपल्याला. इथून पुढच्या फ्लिप फ्लॉपला एक क्लॉक पल्स, सेकंड फ्लिप फ्लॉप टू द थर्ड फ्लिप फ्लॉप एक क्लॉक पल्स. ऑल ऑफ अंडरस्टँड दिस ऑपरेशन? कळालं का तुम्हाला? येस मॅम. आता मी नाही क्लॉक पल्स वरनं एक्सप्लेन करते मी तुम्हाला. आता हे Q1, Q2, Q3, Q4 तर कळालं, तर क्लॉक पल्स मधनं मी एक्सप्लेन करते तुम्हाला. तुम्हाला क्लॉक पल्स आणि त्याचे वेवफॉर्म्स काढायला सांगतात. तर कशी वेवफॉर्म काढायची? I'll draw that some waveforms I will try. क्लॉक पल्स माहितीये सगळ्यांना? अशी क्लॉक पल्स असते. Yes, we are applying the clock pulse. Generally, we are considering the 50% duty cycle. This is your clock pulse. ठीक आहे. आता ही कन्सिडर करताना आपण एक क्लॉक पल्स कन्सिडर करतो. दिस इज युअर 1 क्लॉक पल्स. ओके, एवढी एक क्लॉक पल्स आपली. ही दुसरी, ही तिसरी, ही चौथी. ऑन अँड ऑफ पिरियड. And this one will be 5th. आपण कन्सिडर करताना आपण काय करतोय तर एज ट्रिगर्ड लेवल ट्रिगर्ड कन्सिडर करतो आपण. आणि लेवल ट्रिगर्ड मध्ये पण निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड आपण कन्सिडर करतो. तर ह्याच्यामध्ये ह्या टायमिंगला आपला डेटा चेंज होतो म्हणून आपण दाखवत असतो. ठीक आहे. सो हिअर इट इज. आता मी 1 इनपुट, हा माझा क्लॉक पल्स आहे. आय एम गोइंग टू गिव्ह द डेटा 1. एक डेटा दिलाय मी इनपुटला, तर कसं चेंज होतं ते बघा. That is, this is on and off period. So तुम्हाला वेवफॉर्म्स काढायला येतात. जर सब्जेक्टिव्ह पेपर झाला तुमचा तर ऑब्जेक्टिव्हला काय प्रश्न नाही. सब्जेक्टिव्हला 1 इनपुट दिलं मी आता. गोइंग टू गिव्ह 1 इनपुट. तर कशा वेवफॉर्म असते? आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ द क्लॉक पल्स, इथं 1 विल बी देअर. जोपर्यंत निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड दुसरी येत नाही तोपर्यंत तो तसाच राहतो. मग इथं 1 तसाच राहणार जोपर्यंत निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड येत नाही, कारण मी 1 दिले. रिमेनिंग विल बी 0 ऑन एंड ऑफ पिरियड. ठीक आहे. तर हा 1 कसा शिफ्ट होईल बघा. मी पुन्हा 0 इनपुट दिले आणि हा शिफ्ट कसा होतो पुढे. ठीक आहे. तर हा 0च आहे पहिला. ठीक आहे. आता हा 1 शिफ्ट व्हायला पाहिजे पुढे. म्हणजे इथला होणार तो इथं यायला पाहिजे. इथं काय होणार आता, तर तो इथं लॉजिकली हाय होणार ह्या निगेटिव्ह एज ट्रिगर्डला, दुसऱ्या निगेटिव्ह एज ट्रिगर्डला. आणि हा ऑन राहणार तिसऱ्या निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड मध्ये पर्यंत. पुढे सगळं ऑफ. तर बघा ह्याच्यामध्ये कसं आहे ते बघा. अनादर पेन इथं होता. हा टोटल तुमचा काय आहे? लॉजिकली हाय. म्हणजे हा काय आहे तुमचा? 1 आहे. हा 1 आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ द क्लॉक पल्स हा पुढे गेला. इथं पुढे शिफ्ट झाला बघा. दिस विल गेट शिफ्टेड टू द नेक्स्ट क्लॉक पल्स. हा 1 झाला. कळालं? म्हणजे ही माझी पहिली क्लॉक पल्स आहे. ही माझी पहिली क्लॉक पल्स आहे. जोपर्यंत कधी चेंज होत नाही आपण हा निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड अंडरस्टँड करतो. मी तुम्हाला सांगितले पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सगळं एक्सप्लेन झालेलं आपलं. लेवल ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह. दिस इज अ निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड. सॉरी, लेवल ट्रिगर्ड. ठीक आहे. देन अगेन अनदर इनपुट आय विल गिव्ह. चेंज मध्ये कसं, ह्याच्यामध्ये काय काय चेंजेस होतील? कंटिन्युअस इट विल बी 0. इथं चेंज होणार. नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये नेक्स्ट पर्यंत चेंज होणार. इथं ह्या निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड पर्यंत चेंज होणार. दिस 1 विल बी शिफ्टेड
here. After every clock pulse, data will be shifted from first flip-flop to the second, second to the third, third to the fourth. कळते का operation? All of understand this? Serial in, serial out. It's very simple. कळते का? Yes, no. Am I audible? Am I audible? Yes. Okay. कळते का operation? All of understand? Yes, no. Okay. Yes, ma'am. Okay. Good. Okay. This is all about your first type of the shift register, that is the serial in, serial out. हे तुम्हाला वेवफॉर्म्स काढायला, वेवफॉर्म्स म्हणजे ऑपरेशन कसं, जर ऑपरेशन समजलं की कसं वर्क होतं, देन इझिली यू कॅन अंडरस्टँड द वेवफॉर्म्स ऑल्सो. एवढंच लक्षात ठेवायचं. आफ्टर गिव्हिंग एव्हरी क्लॉक पल्स डेटा विल बी शिफ्टेड फ्रॉम इनपुट लाईन टू द आउटपुट लाईन. एवढं जरी तुमच्या लक्षात राहिलं तर इट विल बी इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड द फुल ऑपरेशन ऑफ द ऑल शिफ्ट रजिस्टर्स. ओके, नेक्स्ट. If you don't have any query in the first, we'll proceed to the second. Second वाला flip flop आहे. Simple flip flop घेऊयात आपण आज आता. Okay, that is a parallel in, parallel out. Parallel input ला डेटा द्यायचा आणि parallel output ला डेटा द्यायचा आपल्याला. ठीक आहे, डायग्राम I will draw. Parallel in, parallel out. It's very simple diagram. I will draw the diagram. Parallel in, parallel out. Data is not going to shift, only it will be available on output lines. त्याचं काही कनेक्शन नाहीये, फक्त क्लॉक पल्स तेवढ्या ऍट ए टाइम द्यायच्यात आपल्याला. Okay, this is the 4-bit, so 4 flip flops. This is the D1, this is the D2, okay, this is the D3, yes, and this one is the D4. This is the first one. So this is the Q1. We are going to take out the data from this only. This is the Q2, Q3, and this one will be Q4. Okay, then here it is. We are going to apply the clock pulse. Clock pulse we are going to apply to the all the flip flops at a time. This is a synchronous. One, दूसरा, तीसरा. At a time we are going to apply the clock pulse. You can check the diagram in notes also. Today I will share the notes for fourth chapter. This is the clock pulse. And data. See, there is no connection in between first and second flip flop because we are going to give the data parallelly. Parallel means at a time. This is the first input. This is the second. This is the third. And this is the fourth. These are the inputs. This is the first input. This is the second input. This is the third input. And this is the fourth input. Then output, I'm going to take it from first. Here it is a Q1, Q2, Q3, Q4. Parallelly input, parallel. I'm going to give parallelly म्हणजे कळतं आपल्याला at a time. And all these are the parallel outputs. Parallel output I'm going to take. For example, मी data दिला आता. I'll give a data 0, 1, 1, 0. Now I want to take a data on output lines. How many clock pulses are required? Tell me. आउटपुट लाइन वर डेटा यायला किती क्लॉक पल्सेस लागतील? 1, 2, 3, 4. फॉर पॅरलल इन पॅरलल आउट डेटा दिलाय मी D1 ला दिलाय 0, D2 ला दिलाय 1, D3 ला दिलाय 1 आणि D4 ला दिलाय 0.
आता मला तो डेटा Q1 ला पाहिजे 0, Q2 ला 1 पाहिजे, Q3 ला 1 पाहिजे आणि Q4 ला 0 पाहिजे. How many clock pulses are required? Tell me. Yes, very correct. Pratibha, 1 clock pulse. Okay. Remaining, tell me how many clock pulses are required. Udumbar, 1. 1, okay. Correct. Very correct, all of you. All of you are very correct. We required only 1 clock pulse for shifting the data from input line to the output line. इथं काय होतंय बघा, इथं मी 0 दिलं पहिल्या फ्लिप फ्लॉपला, एक क्लॉक पल्स दिली, काय होईल तर इथं हा 0 इथे येईल ना, Q1 वर येईल, याचा अर्थ इथं 0 आला. इथं मी 1 दिला, सेम क्लॉक पल्स आहे ना, ही जी इथं क्लॉक पल्स येणार आहे, सेम क्लॉक pulse I'm going to give it to the D2. What it means? Same clock pulse as I'm going to apply, data is different, it will be available on output line. त्याच वेळेला इथं पण 1 येईल, इथं 1 येणार, त्याच वेळेला इथं पण क्लॉक पल्स आली, म्हणजे हा 1 इथे येणार. Same time we are going to apply same clock pulse to the fourth flip flop also, so data will be available on this. Then remember, only 1 clock pulse is required for shifting the data in a parallel out from input line to the output line. It is not for 4-bit only. If I will consider n number of parallel out shift register, there also I required only 1 clock pulse for shifting the data from input line to the output line. जर मी 8 घेतले असे किंवा 10 घेतले parallel out, असे सिरीज मध्ये मी 10 फ्लिप फ्लॉप घेतले, ओके, I want to shift the data of a 10-bit from input line to the output line, तरी पण किती क्लॉक पल्सेस लागतील? How many clock pulses are required? Only 1 clock pulse is sufficient for shifting the data from input line to the output line. All of you understand this? Parallel in, parallel out. Immediately after giving the clock pulse, data will be available on output line. All of you understand? Any query for the second one? Any query for the second? Yes, no? Am I audible? Audumbar, any query? Amar? Okay, Amar, any query? Amar, am I audible? कळते का? ऑपरेशन कळाले का दोन्ही पण? ओके, नो, ओके, ओके संदेश. Anyone else? Audumbar, am I audible? Audumbar. Yes, ma'am, audible. Okay. Amar? Amar, am I audible? Amar? Are you there, Amar? Yes, madam. Am I audible? Yes, audible. Okay. Serial in parallel. Next type. Okay, serial in. Same diagram we are going to, whichever diagram we are used for a serial in, serial out. जी पहिली diagram आहे की नाही, serial in, serial out ची same diagram we are going to use. Only instead of taking the data serially out, we are going to taking the data at these lines. This is the difference only. इथे data घ्यायचा आपल्याला. Still, I will draw the diagram. Serial in parallel ची मी diagram अजून एकदा draw करते. पहिला flip flop, दूसरा flip flop. As we are going to draw it for 4-bit, I'll use a 4 flip flops. 4. Serial in. Okay. Serial in, parallel out, but data we are going to shift it. Okay. Serial out is there, but we are going to take the data at parallel lines. इथून data output ला घ्यायचा आपल्याला. These are the output lines. Data serially द्यायचा, पण घेताना parallel मध्ये घ्यायचा. Clock pulse, same. We are going to apply the clock pulse. 1 clock pulse all to the all. Everyone knows the symbol for the clock, na? Okay. This is the first flip flop. This is the second. This is the third, and this is the fourth. This is the input, serial input, and parallel output. Okay. आता मला सांगा. Tell me the answer. How many clock pulses are required
for a 4-bit data 1 0 1 0 for taking down output lines. हा जो 1010 डेटा आहे देताना तर सिरियली देणार आहे आपण एकदा 0 देणार एकदा 1 देणार एकदा 0 देणार एकदा 1 देणार कारण ह्याचं सिरियल इनपुट आहे. सेकंड मध्ये पॅरलल इनपुट होतं ऍट ए टाइम दिला ऍट ए टाइम घेतला. इथे काय करायचंय सिरियल 1 बाय 1 बीट डेटा घ्यायचा पण घेताना कसा घ्यायचा ऍट ए टाइम पॅरलल आउटपुट लाईन्स वर घ्यायचा Q1 Q2 Q3 Q4. तर हाऊ मेनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड? So how many clock pulses will required? Tell me. पहिल्यांदा 0 देणार आहे मी पुन्हा 1 देणार आहे पुन्हा 0 देणार आहे पुन्हा 1 देणार आहे पण घेताना इथं पॅरलल आउटपुट लाईन्स वर मला असं यायला पाहिजे इथं 1 0 आणि इथं 1 आणि इथं 0 असं यायला पाहिजे. किती क्लॉक पल्सेस लागतील? हाऊ मेनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड? 1 0 1 0. Yes. Draw the combinations like I have drawn for the serial in serial out. मी जसं शिफ्टिंग केलं होतं आपल्याला कॉम्बिनेशन काय यायला पाहिजे फायनली 1 0 1 0 यायला पाहिजे. पहिली क्लॉक दिली सेकंड दिली थर्ड दिली फोर्थ दिली. व्हॉट इज द आन्सर? टेल मी. Yes. What was written answer? Okay, Pratibha 4. Okay, Smita 4 clock pulses. Anyone else? Yes. Okay. Anyone else? Okay, 4 4. Okay. Okay. I'll explain. Very correct answer. 4 clock pulses are required. I will explain here. Okay, Q0 Q1 Q2 Q3 काय असणार आपला पहिल्यांदा? All will be 0. सगळे 0 असणार. What I will do? हा 0 देणार मी पहिल्यांदा. फर्स्ट क्लॉक पल्स. इथे येणार 0 0 0 and 0. सेकंड 1 देणार मी इथे तुम्हाला. काय मग इथं हा 0 इथं शिफ्ट होणार. Then here it is 1 0 0 0. Okay, then next. Okay, the next clock pulse I will give for this 0. It's 0. This will get shifted here. 1. This 0 will get shifted here. This 0 will get shifted. Final 1 देणार आहे मी आता. This one I am going to give 1 0. हा 1 इथं शिफ्ट होणार. हा 0 इथं शिफ्ट होणार. ओके, हे असं शिफ्टिंग आहे. इथं इथं हे इथं हे इथं. सी किती आलं आपल्याला काय पाहिजे होतं 1 0 1 0 पाहिजे होतं. I got 1 0 1 0. How many clock pulses are required? 1 2 3 and 4 clock pulses are required. भाई 4 बिटचं असलं तर बरं का. नाहीतर मॅडमनी 4 सांगितले. हे 4 बिटचं डिस्कस करतोय आपण. हाऊ टू कॅल्क्युलेट करायला यायला पाहिजे. जस्ट व्हॉट एव्हर द ऑपरेशन आय एक्सप्लेन की हाऊ मेनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड असं तुम्हाला फायनली फाइंड आउट करावं लागतं. देऊन बघायचा डेटा म्हणजे ह्याच्यावरनं लक्षात ठेवू शकता तुम्ही सिरियल आणि पॅरलल आउट मध्ये जर 4 बिटचा डेटा असेल तर 4 क्लॉक पल्सेस लागतील. 6 बिटचा डेटा असेल तर 6 लागतील. अगेन देर आर 2 डिफरंट थिंग्स. ओके, हिअर इट इज हाऊ यू आर गोइंग टू गिव्ह द डेटा. कसा दिलेला आहे सिरियल इन दिलेला आहे का पॅरलल इन दिलेला आहे डिपेंडिंग ऑन दॅट. मग अशी तुम्हाला सांगितलं पॅरलल आउट मध्ये तुम्ही डेटा ऍट ए टाइम देता ऍट ए टाइम घेता म्हणजे किती पण फ्लिप फ्लॉप असले तर एकच क्लॉक पल्स लागते. ह्याच्यामध्ये कसं आहे नंबर ऑफ बिट्स जेवढे असतील तेवढे तुम्हाला क्लॉक पल्सेस लागणार. जर 10 बिट असतील सिरियल इनपुट द्यायचं तुम्हाला पॅरलल आउट घ्यायचं 10 बिट्स 10 क्लॉक पल्सेस आहे. जेवढे बिट आहेत तेवढे क्लॉक पल्सेस तुम्हाला लागणार आहेत त्याच्या. ठीक आहे, कळालं सगळ्यांना? ऑल ऑफ अंडरस्टँड दिस 3 ऑपरेशन्स? कळालं का? एनी क्वेरी फॉर दिस? या तिन्ही मध्ये काय क्वेरी आहे का? येस ऐश्वर्या करेक्ट 4 पल्सेस. हा, एनी क्वेरी फॉर दिस?
तिन्ही ऑपरेशन समजलेत का? फर्स्ट वन इज सिरियल इन सिरियल आउट, सेकंड वन इज पॅरलल इन पॅरलल आउट, थर्ड वन इज सिरियल इन and parallel out. Only one operation is remain, that is the parallel in serial out. Yes, any query? All of understand operation. Third, first we have discussed about a serial in serial out, then we discussed about a parallel in parallel out, and the last serial in parallel out, and the last one is parallel in serial out. Okay, we'll discuss this type in the next lecture. Actually, it is a somewhat big diagram. We're supposed to use AND gate, NOR, OR gate, and the different types of the combinational circuit in that to understand this operation. Okay. Then instead of understanding that parallel in serial out, we'll take one small point with respect to the serial in serial out. That is nothing but your ring counter. एक जो राहिला तो मोड आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू, बिकॉज इट विल टेक अ टाइम. इट इज समवॉट बिग डायग्राम फॉर दॅट. I will draw that diagram on that page and PPT मध्ये explain करते मी तुम्हाला तो. Next is your ring counter. This is related with the serial in serial out. Okay, serial in serial out च्या related आहे तो मी explain करते. Ring as its name implies, ring at its name implies starting and ending point is the same. ठीक है. Then here it is what we are going to do only. Ring counter, how many bits I want to shift it? 4 बिटचा घेतलाय मी रिंग काउंटर इथे. 4 बिट रिंग काउंटर, 4 फ्लिप फ्लॉप. इनपुट हिअर इट इज. ह्याचा आउटपुट ह्याला रिंग म्हणजे काय तर स्टार्टिंग अँड एंडिंग पॉइंट इज सेम. म्हणजे याच्यामध्ये हा जो फायनलचा आहे, हा जो फायनलचा आउटपुट आहे ते काय करतोय आपण ह्याच्या इनपुटला देतोय. So this is the ring count. Clock pulse different. One clock pulse, not a different actually. It's the same like whatever we have given it. That is a synchronous. This is the clock pulse. See, diagram is same like a serial in serial out. Only what is the difference? Whatever the output we are taking from that last flip flop, that we are going to connect as a input. म्हणजे ring म्हणायचं ना त्याला, ring connect. Okay, so it is called as the ring counter. Okay, याच्यामध्ये काय होते? Only what I will do, for example, इथं डेटा फ्लिप फ्लॉप आहे. पहिलं अज्युम केलं मी 1 आहे याच्यामध्ये डेटा. याच्यामध्ये 1 डेटा आहे डेटा फ्लिप फ्लॉपला. आपण जनरली काय असतं अज्युम करतो 0. बट जर इनपुट द्यायला रिंग काउंटर मध्ये इनपुट द्यायला जागाच नाहीये तुम्हाला, मग आधी एक डेटा तुम्हाला लिहून ठेवावा लागतो त्याच्यामध्ये. मग मी 1 इनपुट दिलं. व्हॉट विल हॅपन? 1 will get shifted, 1 will get shifted, 1 will get shifted only here. Nothing else. Ring counter, we will get a one sequence, simplest sequence, and the specified sequence मिळतो मला. कुठला सिक्वेन्स मिळतो बघा आता ह्याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल हा डी ला मी 1 अज्युम केला, डी ला मी 1 अज्युम केला याच्यामध्ये. आउटपुट ह्याचा 1 काहीतरी अज्युम करावा लागणार आहे आपल्याला. 0 अज्युम केला तर काहीच करणार नाही तुम्हाला, म्हणून मी 1 अज्युम करते याच्यामध्ये. रिंग काउंटर, there is no facility for giving the input, there is no facility for taking the output. Okay, याच्यामध्ये आपण आधीच डेटा देऊन ठेवायचा ह्या डेटा फ्लिप फ्लॉपला. दॅट आय एम गोइंग टू गिव्ह ॲज अ 1 इनपुट दिलं याच्यामध्ये. फक्त तो डेटा शिफ्ट होतो आणि एक आपल्याला स्पेसिफाईड सिक्वेन्स मिळतो आपल्याला त्याच्यामध्ये, एक स्पेसिफिक सिक्वेन्स. ठीक आहे, कुठला मिळतो तर ह्याच्यामध्ये हा 1 आहे. तर मी पहिल्यांदा इथे माझं 0 असेल सगळ्यांना, 0 0 0 आणि 0. 1 इथं आलंय. फर्स्ट क्लॉक पल्स दिलं तर काय होईल? हा येईल की 1 1 येईल, 0 0 and this is the 0. अजून एक क्लॉक पल्स दिल्यावर काय येईल? 0 1 0 0. कारण मी डेटा पुन्हा नवीन ह्याच्यामध्ये काही देऊ शकत नाही दिला याचा अर्थ ओनली देर इज अ 0. देन अगेन क्लॉक पल्स आय विल गिव्ह. देन व्हॉट विल हॅपन? 0 0. Yes, very correct, Meenal. 0 0 1 0. Then again clock pulse I will give
0 0 0 1 दिसतंय. अजून एक क्लॉक पल्स दिल्यावर काय येईल? फायनली 0 0 0 0. जो माझा पहिला होता तोच सिक्वेन्स मिळाला मला. म्हणजे एकच स्पेसिफाईड सिक्वेन्स मिळणार आहे मला ह्याच्यामध्ये रिंग काउंटर मध्ये. तो 1 फक्त शेवटच्या फ्लिप फ्लॉप पर्यंत जाईपर्यंतच एक सिक्वेन्स मिळतो मला. हा 4 बिटचा आहे. म्हणजे इथं मला स्टेट स्पेसिफाईड इथं किती सिक्वेन्स मिळतात? तर मला इथं 4 मिळतात. म्हणजे जेवढ्या बिटचा तुमचा रिंग काउंटर असेल तेवढे मला काय मिळतात? तर सिक्वेन्स मिळतात. इट मीन्स दॅट फॉर अ रिंग काउंटर गिव्स n, जेवढे म्हणजे n फॉर एक्झाम्पल 4 असतील, n जर 4 असेल तर 4 सिक्वेन्स मिळणार. n म्हणजे तुमचा फ्लिप फ्लॉप 8 बिटचा असेल तर मला 8 सिक्वेन्सेस आय गेट. सो इट इज कॉल्ड ॲज n बीट काउंटर. रिंग काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज n बीट. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात. n बीट. रिंग काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज n बीट. n म्हणजे किती बिट आहेत? आता 4 बिट आहेत. तर हा झाला 4 बिट. म्हणजे मला सिक्वेन्स किती मिळतात त्याच्यामध्ये? 4च मिळतात ना मला. कारण याच्यामध्ये नवीन डेटा मी देऊ शकत नाही. आय कॅनॉट गिव्ह न्यू डेटा. वॉट एव्हर 1 इज देअर इट विल बी गेट शिफ्टेड अप टू द लास्ट. तेवढाच वेगळा सिक्वेन्स मिळतो. सो इट इज कॉल्ड ॲज n बीट काउंटर. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात. रिंग काउंटर इज कॉल्ड ॲज डॅश डॅश बीट काउंटर. 2n counter, 2n bit counter, 2 raised to n bit counter. It is a n bit counter because that many sequences I will get. जेवढे फ्लिप फ्लॉप आहेत तेवढे सिक्वेन्स मिळतात मला. कळालं? 8 बिट असेल तर 8 सिक्वेन्स मिळतात. मला इथे 4च एक्सप्लेन केले मी तुम्हाला. All of understand this? All of understand? All of understand this? Okay. Yes, ma'am. Okay, it's very simple ring counter as its name implies. शेवटच्या इनपुटला फक्त द्यायचं आहे. Okay, last we are supposed to give as input to the first. For understanding operation we have taken 1 bit. 0 घेतलास तर काहीच कळलं नसतं म्हणून 1 घेतला. अज्युम केला की d चा डेटा 1 आहे. आणि मग कनेक्ट केले त्याला इनपुटचं आउटपुटला. आउटपुटचं इनपुटला. Because input we cannot give in the ring counter. Only we are getting some specified sequence for that. So it is called as n bit counter and we can count the n bit only. Okay? कळालं का? All of understand this? Yes, ma'am. Okay. Then we will stop here. Okay, let me take attendance and then you can leave. Okay, you can leave now, everyone. Thank you.